یہ کہانی مسجد قرطبہ اور ایک بھٹکی ہوئی روح کی ہے۔ ایسی کہانی جو کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے اور علامہ محمد اقبال کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایسے واقعات پر مبنی کہانی ہے جو کہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم علامہ محمد اقبال کی زندگی کے مزید واقعات کے بارے میں جانیں اور جان سکیں کہ در حقیقت علامہ محمد اقبال مسجد قرطبہ کے لیے اتنی محبت کیوں رکھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال کی دیگر زندگی کے پہلوؤں پر اگر بات کریں تو سب سے بڑا اور اہم پہلو ان کی تصوف والی زندگی کا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال ایک صوفی منش انسان تھے۔ علامہ محمد اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جس سے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائیں۔ ایک روز وہ یعنی علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا، علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ نے فرمایا، بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے یعنی جیتا جی عمر بھر کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کی بات بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ یوں ہے، ایک روز نصف شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ یک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی یعنی میکلوڈ روڈ کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اسی دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے کر آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے لاؤں؟ پارٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں؟ یعنی سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کی سینک یعنی کونڈا اٹھا کر اپنے گڑوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا۔ انہوں نے پی لیا، پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا، خود پی۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے؟ اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا، حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ریش دار بزرگ کون تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری تھے۔ آپ ان تمام تر واقعات سے یا اس واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ در حقیقت علامہ محمد اقبال کی زندگی کس قدر وسیع زندگی تھی۔ اب اگر ذکر کیا جائے اس بھٹکتی روح کا اور مسجد قرطبہ کا، ایک دوست لکھتے ہیں کہ آج مسجد قرطبہ کو دیکھنے کے لیے کچھ دوست آئے تو ان کے ہمراہ مسجد قرطبہ کی جانب روانہ ہوا۔ ایسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے چاروں طرف کافی گہما گہمی تھی۔ گلیوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کیا گیا تھا کیونکہ مختلف کلیساؤں کے جلوس ان راستوں سے گزرتے تھے۔ ان کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ قطار در قطار کھڑے تھے۔ ہم راستہ بناتے مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد کی سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو مجھے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ کوئی اردو غزل گا رہا ہے۔ پردیس میں اپنی زبان کی گونج دور سے سنائی دیتی ہے اور اس کی مٹھاس اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ میں نے آواز کی سمت نظریں دوڑائیں مگر رش کی وجہ سے گنگنانے لگا اور گنگنانے والا نظر نہ آیا۔ کان لگا کر آواز پر غور کیا تو غزل کا یہ شعر سنائی دیا، سلسلہ روزو شب نقش گر حیات،
सिलसिला रोज़ो शब असल हयात व ममात। मैं गज़ल के शेर में खोने लगा तो साथ वाले दोस्तों ने मेरे तख़य्युल के सिलसिले को आवाज़ देकर मुनक़ता किया। आज मस्जिद में हर जानिब कैथोलिक ईसाइयों के मुख्तलिफ गिरोह अपने रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस नजर आ रहे थे। पता चला कि आज मस्जिद 3 घंटे के लिए अवाम के लिए बंद है और मजहबी रसूम के लिए खोली गई है। मुझे गज़ल की गुनगुनाहट एक दफ़ा फिर सुनाई दी। अव्वल आखिर फना बातनो ज़ाहिर, नक्शे कौन हो कि 9 मंजिल आखिर, एहर में कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। मैं गज़ल के अशार में सुनकर उसकी मफ़हूम को समझने की कोशिश कर रहा था कि मस्जिद कुर्तबा के मीनार पर लगी गर्जे की घंटी बज उठी और वो आवाज़ फिर उस शोर में गायब हो गई। मस्जिद कुर्तबा का सहन सयाहों से भरा हुआ था जो मुख्तलिफ ममालिक से मुस्लिम अंदलस की इस निशानी को देखने आए हुए थे। 780 ईस्वी में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था। वक्त के साथ साथ आबादी के बढ़ने पर इसको वुसअत दी जाती रही। उसे दमिश्क की जामे मस्जिद की तर्ज पर तामीर किया गया। मस्जिद की मेहराब की जानिब निगाह उठी तो एक शख्स मेहराब के सामने से ज़रेज़ होता दिखाई दिया। मैं जैसे जैसे उसके करीब होता गया मुझे हिचकियों और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ एक दफ़ा फिर कानों में गुनगुनाहट सुनाई दी। मौज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद, कतरे खून जिगर सिल को बनाता है दिल, तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। अचानक मेरे ज़हन में ये बात आई कि गज़ल तो अल्लामा इकबाल की मस्जिद कुर्तबा है जो उन्होंने 1932 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन से वापसी पर कुर्तबा में मस्जिद कुर्तबा को देखकर कही थी। मैंने मेहराब की जानिब निगाह दौड़ाई तो बिल्कुल खाली थी। अपनी पेशानी को सजदे में रखकर सिसकियां लेने वाला शख्स गायब था। मेरे ख्याल से वो इकबाल की मुस्तरिब रूह थी जो आज भी वहाँ भटक रही है और फ़ज़ाओं में गुनगुना रही थी। बूए यमन आज भी उसकी हवाओं में है, रंगे हिजाज आज भी इसकी नवाओं में है, रूह मुसलमान में है आज वही इज़्तिराब, राज़े खुदाई है कह नहीं सकती ज़ुबान। ये देख लीजिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने वलियों और सूफियों की आवाज़ों को आम इंसानों के कानों तक पहुंचा दिया करता है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का अहाता करें तो वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। न उनमें बचपन में रूहानियत और तसव्वुफ़ की अलामात पाई जाती थीं। बचपन, लड़कपन और जवानी आम इंसान की तरह गुजरी। उनको कामयाबियों के हुसूल के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। वो नाकामियों से मायूस नहीं हुए, नाकामियों को कामयाबियों के लिए इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का ये पहलू नौजवान नस्ल के लिए खुसूसी तौर पर मशअल ले रहा है। इकबाल ने फ़कीर सैयद नजमुद्दीन से एक मुकालमे में कहा था, मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश की थी मगर इसमें कामयाबी ना हुई। उसके बाद EAC एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नरी का इम्तिहान पास किया लेकिन मेडिकल टेस्ट में आंख की खराबी की वजह से रह गया। इकबाल की कामयाबियों और नाकामियों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आम तासुर ये है कि अल्लामा इकबाल एक नाकाम वकील थे। ये तासुर बाकायदा एक मनसूबाबंदी से फैलाया गया जिसे साजिश कहा जाएगा तो बेजा न होगा। डॉक्टर इकबाल वकालत के शोबे में किसी भी शोबे की तरह कामयाब रहे। ज़फ़र अली राजा ने अल्लामा इकबाल की वकालत को अपनी किताब कानूनदान इकबाल में मौज़ूए बहस बनाया है और वकालत के हवाले से अल्लामा की ज़िंदगी के वो पहलू उजागर किए हैं जो आम उन्नास की नज़रों से अब तक ओझल थे। सर शहाबुद्दीन का वाक़या यहाँ पर नकल करते चलें और बताते चलें आपको कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत लायक वकील थे। वकालत के पेशे में ख़ास इज़्ज़त और मकाम रखते थे। इसके अलावा मजलिस कानून साज के दोस्त सदर भी रहे। सर शहाबुद्दीन इकबाल के बेतकल्लुफ़ दोस्तों में शुमार होते थे। शहाबुद्दीन लंबे कद के ग्रांडेल लहीम शहीम शख्स थे और उनका रंग हद दर्जा से आफाम था। खुश खुराक भी थे। उनकी तमाम आदात और खसाइस इकबाल के रगे ज़राफ़त को भड़काते रहते थे। कभी कभी सर शहाबुद्दीन को कोई बात नागवार गुजरती तो इकबाल हंसकर माजरत भरे लहजे में कहते, तुम्हें देखते ही मुझ पर लतीफ़ों की आमद शुरू हो जाती है, खुदा के लिए मुझे फब्ती से ना रोका करो। मौसम बहार की आमद पर एक मरतबा शाहदरा में एक पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें बहुत से वकला हजरात भी मौजूद थे। इकबाल और बैरिस्टर मिर्ज़ा जलालुद्दीन भी पार्टी में शिरकत के लिए पहुंच चुके। अचानक बैरिस्टर सर शहाबुद्दीन पार्टी के पंडाल में दाखिल हुए। चौधरी साहब ने बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखते ही इकबाल की रगे ज़राफ़त फड़की। उन्होंने बैरिस्टर जलालुद्दीन को मुखातिब करते हुए सर शहाबुद्दीन की जानिब इशारा किया और पंजाबी में बोले, भाई देखो देखो कपा विच कट्टा बढ़ गया जे। भाई देखो देखो कपास में कट्टा घुस गया है। इस तरह रमज़ान के महीने में सर चौधरी शहाबुद्दीन ने अपनी कोठी में इफ्तार पार्टी दी जिसमें नामवर वकला और मुअज़्ज़ज़ीन शहर शामिल थे। अचानक चौधरी साहब ने अपने मुलाजिम से कहा, ज़रा पानी लाना। इकबाल ने मुलाजिम को तलकीन करते हुए हिदायत दी, भाई बाल्टी भर कर लाना, चौधरी साहब पानी मांगते हैं। बैरिस्टर शहाबुद्दीन ने नई कोठी बनवाई तो उसे देखने के लिए कुछ दोस्त वकला को बुलाया। उनमें इकबाल भी शामिल थे। शहाबुद्दीन ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, इस कोठी का नाम क्या रखा जाए। इकबाल ने झट जवाब दिया, इसके मुताल्लिक काविश की क्या ज़रूरत है, इसका नाम देव महल रखिए।
तो इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि तसव्वुफ़ वाला शख्स, ये सूफ़ी मनश इंसान जिसकी रूह मस्जिद कुर्तबा में भटकती फिर रही है और जिसकी मोहब्बत उम्मत मुसलमा के लिए वाज़ेह है, वो अपनी ज़िंदगी में किस कदर मुकम्मल था कि वो अपने दोस्तों के साथ भी दोस्ती के तमाम तकाज़ों को निभाया करता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दर्जात को बुलंद करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।